بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے مقام و مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ، 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے۔ اور جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں تو نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ ہائے اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال۔ اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں، ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا۔ حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا؟ اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں۔ ذوق تھا، شوق تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز، تو علماء اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے جیسے جو تھے ملا ملاڑے، انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے۔ شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کالے پانی میں زندگی گزارنی پڑی، 36 شیر مکئی کھڑے کھڑے پیستے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا، کہیں کہیں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ فرمایا جا کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے، جھکنے نہ پائے، سیدھے نہ ہونے پائے۔ چکی بھی چلاتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، یہ سب نوکیں چبھ جاتی تھی، بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اللہ، پر مسئلے میں ہیرا پھیری نہ کی، کتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میرے جیسا ہوتا یوں کا تنا دی نہ، میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کا آیت کا ترجمہ بدلنا ہو تو مطلب لے لیا، حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تب مطلب نکال لیا۔ افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے۔ کہا اس کی سزا تو موت ہے۔ اللہ والے نے بغل میں سے لٹھا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے۔ اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم دنیا دار لوگ جو ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہوں اور موت آ رہی ہو، موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہوں اور ہماری موت آئے۔
شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے، خام میں دیدار نصیب ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا حسین احمد یہی ٹھہر جا، اور جس چبوترے پہ بیٹھ کر میں دین سکھایا کرتا تھا، صحابہ صفہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور حسین احمد اسی چبوترے پہ بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا۔ کیا عجیب شان ہے، ماشاءاللہ۔ تم کہیں آؤ گے جاؤ گے، رشتہ دار روکیں گے ٹھہر جاؤ، سالہ روکے گا، بہنوئی روکے گا، پھوپھی روکے گی، خالہ تسلیم کرائے گی، ہمشیرہ کہے گی بھائی جان رک جاؤ، مامے روکیں گے، عزیز و اقربا روکیں گے۔ خدا کی قسم حسین احمد تیرا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، تجھے امام الانبیاء نے روکا۔ پھر ایک دو دن کے لیے نہیں روکا، مسلسل 18 برس تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا۔ 18 برس۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو یوں کہہ کر کے رد کر دیتے ہو، ہے فلانا تو کانگریسی تھا، فلانا تو یوں تھا۔ تم نے کبھی ان کی زندگی کو دیکھا؟ ایک آدمی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے بمبئی سے آیا، اور آ کے دیکھا کہ مولانا مدنی ایک بلی سے کھیل رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرف گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ جو مرید ہونے آدمی آیا تھا کہنے لگا یہ تو میں نے سنا تھا بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ خلیفوں کی قطار ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا پروپگنڈا ہے، نہ ڈھول بج رہا ہے، نہ سرنگی، نہ تبلا۔ سچ یہ پیر کائے کا ہے؟ برابر میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کو کہنے لگا کہ یار میں تو بمبئی سے چل کر مرید ہونے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کائے کا اللہ والا ہے، یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے او اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے میں اس بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں۔ یہ وہ بلی ہے جو روز اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا کے شہر اور گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا تو مولانا کو دیکھا کہ ککر کی جڑ میں گوٹی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، یہ تو ککر کے ہلے لگا ہوا ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ مریدین بیٹھے، نہ خلیفوں کی قطار، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت میں تو اس ارادے سے آیا تھا، فرمایا یہ بیج ککر کا مدینے سے لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے پاس خرچ کرتا ہوں۔ کیا شان ہے حضرت کی۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، جو مدینے سے لائے ہوئے ککر کے بیچ سے درخت اگ جائے اس سے پیار کریں، وہ ولی نہیں اور طبلے سرنگی والے ولی ہو سکتے ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر کی درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر کی درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے درس نہیں دیا، لوگوں سے لیا نہیں دیا نہیں، خود نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چھٹاپ مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ اللہ، 1 چھٹا مسور کی دال۔
یہ ہیں وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عظمت تھی، غلامی کی صحیح معنوں۔ میں تمہیں اور باتیں ہی نہیں اولیاء اللہ کرام کی بتلاؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا، جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ، مدینے والے چھلکے سبزیوں کے، ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں، اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کیے، جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کے بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں جا دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ولی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کی دربار میں گزارے۔ ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، قسم خدا کی قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، بے نماز کا، بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی۔ کبھی آپ نے بھی فکر کیا کہ یہ گھر والی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، جو کہیں کہیں کھانے تیار کر کے رکھتی ہے، سبحان اللہ، نماز ہی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تمہاری مجبوری ہے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد تم نے 3 دن جا کے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں، نماز پڑھی کہ نہیں، تیسرے دن آواز آ گئی تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک میں ہے۔ کون پوچھے؟ اب تو بلکہ ماحول ایسا بن گیا، مرد غلام ہے عورتوں کے، اس گھر سے نکلتا نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے، ہوٹل سے کھا لوں گا۔ اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دھونے کے لیے، نماز کے لیے کہہ بھی دو گے، ہوٹلوں پہ ایسے چھوکرے آٹا گونتے ہیں، آٹا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا امتحان بھی ہوا، کراچی سے دریائی سمندری اسٹیمر والے جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا، 13 دن میں جد جہاد جا کے لگا، لاہوری نے 13 دن کا لگاتار فاقہ کر دیا، لاہوری کا فاقہ 13 دن کا فاقہ کر دیا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں، ویسے ہی روٹی پکانا، اجی ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا انشاءاللہ، اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا، وعدہ تو ہو گیا نا۔ کون کرے؟ میرے اکابر نے حد کر دی،
مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں، شہر پٹنہ صوبہ بہار میں انگریز کی حکومت ہے، بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا، جیل میں دے دیا اور کیس چلایا، پھانسی کا حکم دے دیا۔ اللہ، سپرڈن جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے، ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے۔ کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے، میں بڑی بیمار ہوں، رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد، بڑی بیمار ہوں، مجھے امید نہیں بچنے کی، میرا آخری وقت ہے، خدا کے لیے کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ غیرت دیکھ علماء دیوبند کی۔ مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ 11 جنازے گھر سے اٹھے، حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کنڈا دے دو، آخری وقت ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا، بیان کے لیے ادمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے؟ قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں، مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے، انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، شان دیوبند، شان علماء دیوبند، ماشاء اللہ۔ آج اس دور میں ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں، انگریزی لباس، انگریزی کپڑے، انگریزی برتن۔ چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے، تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے، نیچے ایک اچھا سا پہنا کر، پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا انگے میں جڑے ہوئے، سرما سیاہی کر کے پاؤڈر ووڈر چھڑک کے، اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں، ہونا بھی چاہیے۔ پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق ہو گئی بھی منڈی پر آئی ہے۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو، جن کا مزاج یہ ہو، کس طرح ہدایت ہوگی، کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے، کس طرح کلمہ نصیب ہوگا۔ مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جگیر ہے، بیعت کر لی، مرید بن گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ۔ فوراً مصیبت آئی۔ آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی،
एक पीर से मैंने पूछा कि बुजुर्ग ने जो तुझे खिलाफत दी कहाँ मिला था? तो कहने लगा गड्डी में सफर कर रहा था, वो भी मैं भी, उतरते हुए खिलाफत दे गए। पता नहीं दाल रेवड़ी थी या दाल करारी करारी बेचते हैं ना, वो खिलाफत ही बेच गया। इतना सस्ता सौदा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जजीरा अंडमान में 4 साल की कैद कर दी अंग्रेज ने। जाके जहाज से उतरे, अंग्रेज आगे आगे चला और कहने लगा मेरे पीछे पीछे आओ, मैं रास्ता बताऊंगा। हज़रत शेखुल हिंद वही खड़े हो गए, फरमाने लगे बदबख्त तू हमारे आगे क्यों चलता है? जब तक तू आगे चलेगा मैं यही ठहरा रहूंगा। हमारे पीछे रहकर बता दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना। अंग्रेज आगे हो मैं पीछे हरगिज़ नहीं चलूंगा। और ये आजकल अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर। अंग्रेज की मंडी में अलकाब इतने सस्ते नहीं थे। कौम से, मुल्क से, इस्लाम से गद्दारी करते थे लोग, उनको अलकाब मिलते थे। और ये सर सर जो लिखते हैं ना, इनके सारी सर है, पैर वैर नहीं है। इमामों का थूक चाटने वाले, अंग्रेज के घोड़ों की लीड काटने वाले आज लीडर बनते हैं। वही ज़हनियत है इनकी। मौलाना जाफर सनीसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके जायदाद सारी नीलाम कर दी, कुर्क कर दी, मकान भी नीलाम कर दिया। मौलाना की बेटियों को सर के बालों से पकड़ कर घसीट कर बाहर फेंका, तड़ाम तड़ाम से बच्चों को फेंक दिया। राजपूत बिरादरी की बेटी है मौलाना की बीवी। लिखा है कि कई अंग्रेज सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए लाए और बाहर फेंक कर मारा। मौलाना फरमाते हैं मैं मुझे बड़ा फिक्र था इस बात का कि गिरफ्तार तो हो गया हूँ, कैसे गुजरेगी, अकेला रहूंगा। फरमाते हैं जब अम्बाले शहर की मुझे जेल में ले जाया गया, आगे क्या देखता हूँ मौलाना या अली, वही बुजुर्ग जिसकी मैंने बात बताई, पटना वाले आगे बैठे हैं और मौलाना हुमैदुल्ला सूरत वाले, 2 बुजुर्ग आगे बैठे। मैं खुश हुआ, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे 3 दीवाने, अब कोई गम नहीं। मौलाना फरमाते हैं अंग्रेजों ने लोहे के कड़े बनवाए, 10-10 शेर का लोहे का कड़ा हमारे एक एक पैर में डाल दिया और लाहौर की तरफ हमें पैदल चलाया, चाबुक मार मार के चलाते थे। मगर मौलाना लिखते हैं जब नमाज का वक्त आता, हम तीनों आदमी आंखों में इशारे करके जमीन पर बैठ जाते, तयम्मुम करके नमाज पढ़ते, हम रुकू करते, 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से हमारी कमर पे पीठ पे चाबुक मारते, कोड़े बरसाते। हम एक एक सज्जे में, एक एक रुकू में 70-70 मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहते थे। और फरमाते हैं उस सजदे में जो मजा आया था वो जिंदगी भर ना आया। फिर आजकल तुम कैसी नमाज पढ़ते हो? मैं एक जगह जलसे पे गया, मुझे लोग कहने लगे हमारे मौलवी साहब को समझाइए। मैंने क्या समझाऊं कि इतना लंबा सजदा करता है, हम कई मर्तबा मुंह उठा के देखा है, फौत तो नहीं हो गया। उन्हीं को पता है सजदे की हकीकत क्या है। यही तुम्हारा कराची का खालिक दीना हाल, जिसमें शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। या केस मौलाना ने फतवा दे दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, गिरफ्तारी हो गई। मौलाना को यहां पेश किया गया। जज ने पूछा कि आपने ये फतवा दिया है, आपने ये फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अब अगर मेरे जैसा या तुम जैसा वहां कोई मौलवी होता, फौरन चक्कर लगा जाता, कहता वाह वाह तुम मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझी, फौरन चक्कर काट जाता है।
मगर ये वो जवान था जिसने गुंबद सिदरा की जालियों की छांव में बैठकर 16 बरस तक काली कमली वाले की हदीस पाक पढ़ा। ये वो जवान था जिसने माल्टे की जेल में 18 शेर मकई पीसते खुदा का कुरान याद और कराची के हाफिजों मौलवियों एयर कंडीशनर में और पंखों के नीचे बैठ के कुरान याद करने कराने वालों आओ। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने चक्की चलाते चलाते कुरान याद किया। यह पूछा गया कि आपने ये फतवा दिया तो फरमाया हाँ ये फतवा मैंने दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। ये हमारे अकाबिर जो थे ये किसी से दबना सबना नहीं जानते थे। अब तो खुदा की कुदरत है कि एक एक करके वो काफिला ही रवाना हो, वो लोग रुखसत हो गए। काब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, काब को मिलेंगे मौलाना अहमद अली लाहौरी, काब को मिलेंगे मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, एक एक करके रुखसत। तो ये लोग डरना वरना नहीं जानते और लालची तो ये वैसे ही नहीं थे। आजकल एक और रिवाज चला हुआ, तुम कराची के जो सारे कुतब हो अबदान बैठे हो, हमारे मुल्तान में अगर कोई मसला पूछना हो ना तो पहले मौलवी साहब को एक केला पकड़ा देते हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा था आपके लिए ले आया हूँ और जरा याद आ गया एक मसला पूछ लो आपने, मौलवी के मुंह में केला, वो सही फतवा कैसे दे। कोई एक इमरती उठा लाता है, ज्यादा नहीं लाते हैं, बड़े उतरे। सच किसी को कहीं फंसा दिया, किसी को कहीं फंसा दिया, किसी को ठेले भर भर के नोटों के दे दिए कि साहब ये आपको ज़कात कमेटी की तरफ से रकम मिल रही है। अगले दिन मेरे पास को साथी आए, कहने लगे कि ज़कात कमेटी का चेयरमैन तू बन गया। मैंने कहा मैं तो कफन कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनता, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। शाह मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खालिद दीन हाल कराची में खड़े होकर फरमा दिया, मैंने यही फतवा दिया था और अब भी देता हूँ और यही फतवा देता रहूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे इस फतवे से रोक नहीं सकती। जज कहने लगा मालूम है इसकी सजा क्या है, आपको कुछ पता भी है। फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा झेलना भुगतना मेरा काम है। वो कहने लगा इसकी सजा फांसी है। मौलाना ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूँ। कफन तो आपको यहाँ भी मिल जाता, इतना दूर से लाने की क्या जरूरत पेश आई। फरमाया मैं अब आखिरी वक्त में परवरदिगार आलम की हुजूर में अंग्रेज कमीने का कफन पहन के भी जाना नहीं चाहता। ये आपको बड़ी लंबी सजा देंगे, ये आपको बड़ा परेशान करेंगे। फरमाने लगे परवाह नहीं क्यों, इसलिए हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफाशारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। फरमाया हम सहाबा किराम के गुलाम हैं, हम काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हमें पूरी दुनिया की ताकत मिलकर मोड़ नहीं सकती। आप अगर अकाबिर को मानना है तो आप लोगों को भी जज्बा इख्तियार करना पड़ेगा, शुजाअत और बहादुरी के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। ये आप जो चक्कर चल रहे हैं सारी जिंदगी ईमानदारी से बताओ, जितने मुसलमान बैठे हो कभी पहले भी फिका जाफरिया का नाम सुना?
फिर अब कोई नई दाई आके इनको बता के गई है? न ये शरारत नहीं था और क्या। कभी कादियानी उठ खड़े हुए, कभी ये खड़े हो गए फिक्का जाफरिया फिक्का जाफरिया, और सानू ये तो दसो फिक्का जाफरिया रहती केड़े मुल्क में। गवर्नमेंट ने ज़कात ऑर्डिनेंस नाफिज किया, इन्होंने कह दिया हम पे लागू नहीं। उसर नाफिज किया, इन्होंने कहा हम पे लागू नहीं। ज़कात इन पे नहीं, उसर इन पे नहीं, नमाज इन पे नहीं, रोजे इन पे नहीं। यारो ऐसी फिक्का दी तो सानू भी लोड़ है ना जिससे बिल्कुल ही छुट्टी हो गई। मैं एक बात जानता हूं, जंगे बदर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो गर्दनें कटाई, उस वक्त उन्होंने तो किसी बात का सहारा न लिया। जंगे ओहद में, यरमूक में, तबूक में, हुनैन में, खैबर में, किसी जंग के मौके पर कोई सहारा नहीं लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने। तन मन धन की बाजी लगाई। असल में कसूर इनका नहीं। घर में चोर आए, अगर 1 महीने का बच्चा भी रो पड़े वो फिर भी भाग जाता है। कहता ठीक है ये बच्चा उठकर मुझे पकड़ नहीं सकता, मगर मां को जगाने का काम तो शुरू कर दिया ना। चोर भाग जाता है मासूम बच्चे के रोने की आवाज सुनकर। गुनाह मेरा है तेरा है, हमने बेमुरब्बती की। इनको पता चल गया कि सहाबा किराम के वारिस कब्रों में जाके सो गए। मकानों के तो वारिस मौजूद है, दुकानों के वारिस मौजूद है, बंगलों के वारिस मौजूद है, कोठियों के वारिस मौजूद है, सूबों और मुल्कों के वारिस मौजूद है, और लोगों सहाबा किराम के वारिस कब्रों में जाके। इसलिए ये सारी बातें पैदा हुई, वरना काम। हम तो एक बात जानते हैं, जब तक सिद्दीक की सदाकत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, फारूक आज़म की अदालत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, उस्मान की सखावत और शहादत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, अली मुर्तज़ा की शहादत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, उस वक्त तक कोई चीज कामयाब हो ही नहीं। और अगर आपने ये साबित कर दिया कि सहाबा किराम के वारिस जिंदा हैं, फिर इंशाअल्लाह कोई नाम नहीं लेगा, कोई इस तरफ आने का रुख ही नहीं करेगा। ये हमारी कूद है, और कुछ ये हमारे ये साढ़े मतराए बनाए, इन्होंने बड़ा सहारा दिया। मलंग आंदा बूए दे उत्ते काका बाबा नू लस्सी पिला, वो काका लस्सी पिलांदा, काका बाबा नू रोटी खवा। आप लस्सी मंगदा है कि रोटी मंगदा, कहंदो अल्लाह तैनू अली हैदर तैनू 7 मुल्कां दा बादशाह बना देगा, और तैनू तो लस्सी दा घुट नहीं लभ्या। कोई एक फरीद, कितनों को देखो नमाज नहीं पढ़ते आप। मैं कोई बखावे की नमाज पढ़ना है, मैं कोई दिखलावे की नमाज पढ़ता हूं, मैं तो दिल के अंदर अंदर नमाज पढ़ता हूं। रोटियां खैर नाल बारू रगड़दा है, पानी बारू पींदा है, रंग दा दौरा बारू चक करदा है। मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तुमने क्यों फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? खालिक दीन हाल कराची में तलब कर लिया। मौलाना शौकत अली मौजूद है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौजूद है, बड़े बड़े लीडर मौजूद है। मौलाना मदनी को बुलाकर अंग्रेज ने पूछा, क्या तुमने ये फतवा दिया है हमारी फौज में भर्ती होना हराम है? अब अगर मैं कारी हनीफ वहां होता या रहीम यार खां का कोई मौलवी होता, तुसी मेरा फतवे का मतलब ही नहीं समझा। फौरन चक्री काट जाता। भला माल्टे की जेल में 4 बरस तक चक्की चला चला कर कुरान याद करने वाला जवान
कैसे हेरा फेरी से काम लेता, और जिसने पहले ऐलान कर दिया कि मसाइम में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, निगाहें दिल की पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। फरमाया फतवा दिया था अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। कहने लगा अंग्रेज मालूम है इसकी सजा क्या? मैंने कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। अंग्रेज कहने लगा इसकी सजा फांसी है, मौत है। हाय हाय हाय, मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज में रखते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं, मैं कफन साथ लेके आया। कफन तो आपको यहां भी मिल जाता, गवर्नमेंट कफन डाल दिया करती है। फरमाया तकवा देख, परहेजगारी देख, जिस गवर्नमेंट की मुखालफत की हो उसका कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है, अल्लाह के यहां जाते हुए शर्म आती है। और जी अब तो कुछ काम लिया करोगे, थोड़े बहुत दबा करोगे। फरमाया नहीं, हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है बुझी तो नहीं, जफा की तेज से गर्दन वफा शहारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। मेरे काबिर ने कुर्बानियां दी हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े। कितने? 125 जंग लड़े और किसी में भी शिकस्त न हुई। जब आखिरी वक्त आया तो रो रहे थे बिस्तर पे। किसी सहाबी ने पूछा क्यों, क्या बात है रोने की? फरमाया सारी उम्र जंग किए, जिहाद किए, लेकिन शहादत की मौत न मिली, बिस्तर पे मौत आ रही है। शेखुल हिंद रोए, शहादत की मौत न मिली। अताउल्लाह साहब बुखारी रोए, शहादत की मौत न मिली। बड़े बड़े अकाबिर रोए कि शहादत की मौत न मिली। इस मौलाना हक नवाज मरहूम ने पता नहीं कहां दुआ मांगी थी, शायद मोची वाले में जब उल्टा लटका कर सारी रात मारा वहां दुआ मांग ली, अमीर वाली जेल में दुआ मांग ली। कहां मुसीबत के वक्त दुआ मांगी, उधर दुआ मांगी उधर मंजूर हो गई। और ये बात नहीं कि अकेला शहीद हो गया। अब बात छुपी हुई, अगले दिन मेरे पास मुजफ्फरगढ़ का थानेदार आया। कोई कोई हमें भी मिलने आ जाता है। मुझे कहने लगा मेरा यकीन है मौलाना हक नवाज जन्नत में गया। मैं कहा चलो अगर ये बात मैं कहता तो कोई राह भी लगती, तू तो थानेदार है, तू कैसे कहने लग गया ये? उसने कहा कई दिन हो गए मैं एक गली में से गुजरा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे जिनके बदन में कोई भी कपड़ा नहीं था, और था तो एक था। इस उम्र के बच्चे, क्योंकि मुझे देख के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और काफर भी न कहना होवे, मुझे देखकर सारे कहने लगे शिया ताफर, शिया ताफर, शिया ताफर।
मासूम बच्चे जिनको अक्ल होश भी नहीं, अभी एक कपड़ा भी नहीं, नंगे खेल रहे हैं, क्योंकि सारे मेरे पीछे लग गए। तो उसकी निजात के लिए यही काफी है कि वो शनाख्त करा गया, तारुफ करा गया, अपने पराये की पहचान करा गया, सहाबा कराम के वफादारों और गद्दारों की पहचान करा गया। ये तो उसकी ओए, मुझे भी कुछ तकरीर करन दे। असल में ये मैं बुढ़ा हो गया हूं और बीमार हूं, सही दिलाव है मुझे, सही कढ़ा दी मेरी। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इन हजरात की हिफाजत फरमाए। अर्ज ये है, सहाबा किराम तो इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि अल्लाह पाक जल्ले शान ने एक दिन जिब्रील अमीन से पूछ लिया। अब मैंने जिब्रील कह दिया, तुमने सुन लिया, मगर उसका मकाम तो तुम्हें मालूम नहीं। अरबों खरबों फरिश्तों का सरदार है, सारी फरिश्तों की जमात का सरदार है। अल्लाह पाक ने एक दिन पूछ लिया जिब्रील अमीन से, तेरी भी कोई आरज़ू है, कोई हसरत है दिल में तेरे, कोई तमन्ना है? उसने कहा अल्लाह पाक क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई औरत की तमन्ना तू नहीं कर सकता, औलाद की तमन्ना तू नहीं कर सकता, फरिश्ता नूरी खाने पीने की तमन्ना तू नहीं कर सकता, तेरी क्या आरज़ू है? कि इलाही कई मर्तबा दिल में ये आरज़ू पैदा होती है कि ऐ काश मैं जिब्रील अमीन ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। बस भाई मैं अर्ज कर रहा था, एक दिन जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहन कर आ गया, ये बोरियों वाली टाट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया, क्या बात है, तुम्हारी भी मार्केट डाउन हो गई? कोई टोटा खुसारा आ गया, कोई फरिश्ता हो गई ये लिबास? हमने कहा या रसूलल्लाह मेरा नहीं, आज सारी कायनात के फरिश्तों का यही लिबास है। हमने कहा क्यों? फरमाया कि आज अबू बकर का यही लिबास है। अल्लाह ने फरमा दिया सिद्दीक लिबास की मुशाफियत करो, और इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे शागिर्दों का इम्तिहान फरिश्तों से दिलवाऊं, तेरी भी तौहीन है, मेरी भी तौहीन है, किसी और चीज से कराऊं, मेरी भी तौहीन है, तेरी भी तौहीन है। तेरे शागिर्दों का इम्तिहान मैं खुदा खुद लेने आऊंगा। फरमाया उलाइकल लज़ी नम्तहनल्लाह, उलाइकल लज़ी नम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, इनका मैंने इम्तिहान लिया, इनके दिलों का इम्तिहान लिया, इनके इरादों का इम्तिहान लिया, इनकी नियतों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? लित्तक़वा, मेरा डर मिला, मेरी इबादत मिली, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा डर मिला। इलाही फिर आपने इनको डिवीजन कौन सी दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैंने इनको ये डिवीजन दे दी, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी रात इनके लिए, मेरा
میرا دن ان کے لیے، میری ہوا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، میرا قرآن ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، اور ان کی بات نہ کیا کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کا استاد امام الانبیاء ہو، جن کا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اتنی خوبیوں کے مالک ایک جوان ہے صحابی، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں یہ خوشبو مارکیٹ میں نہیں ملتی، ملکوں میں غیر ملکوں میں ڈھونڈ بیٹھے، یہ خوشبو نہ ملی، تجھے کہاں سے ملی؟ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ نبی کہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم مدینے کی ہوا سونگھتے تھے، ہمیں نبوت ہوا کی خوش۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کا نہایت خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آنے والے بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔